주님께서 이렇게 귀한 기회를 주셔서 이 기회를 삼아 주님 앞에 함께 나아갈 때, 예수님의 보혈을 의지하며 주님 앞에 나아갈 때 이 예배를 받아주신다는 그 크신 사실을 우리가 확실히 믿고 의지하여 주님 앞에 성령님의 능력으로 담대히 나아갑니다. 이 귀한 시간 오직 주님께서 받아주시고 모든 영광을 받아주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. Good morning. Good morning. Good morning. 다 함께 찬송합시다. Let's sing together. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, He who died, heaven's gate to open wide. He will wash away my sin. Let His little child come in. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me still, though I'm very weak and ill. From His shining throne on high comes to watch me where I lie. Yes, yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Amen. There's a story that speaks of a time in seminary, which is college for pastors. And the professor was about to retire. He was very old. Toward the end of his lecture, one of the students asked, "What is the most incredible, most astounding, most impacting truth that you have learned?" It is said that the professor put down his books, turned around, and wrote on his chalkboard, "Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so." 예수님이 우리를 사랑하신다는 그 사실보다 더 귀한 보화는 없습니다. 아멘. There's no greater treasure. There's nothing that gives more meaning to life than the fact that Jesus loves you so. Whether you're ill or whether you are dying, whether you are rich or whether you are healthy, that Jesus loves you from start to finish. Let's not forget that. Let's pray together. 아버지, 우리 아이들이 주님께서 우리를 사랑하시는 그 사실을 알고 느끼고 확신을 갖고 실천을 하여 이 세상을 두려워하지 않는 그들의 모습이 되게 해 주시옵소서. We pray that our children might grow up knowing and trusting in this very fact that you have promised never to leave them, never to forsake them, that you love them from the start to the very finish, and that love will never change. That at great cost to yourself, you have expressed that love to us, giving of yourself on the cross for us, giving your Son, allowing Him to die, having Him die on our behalf. So much was your love for us, and raising Him from again from the dead,
to live in our hearts forever. As our children go off to Lord's Day School to learn more of what that means, we pray, Lord God, that you would impact their lives in such a way that day by day they would grow in the boldness and the beauty of King Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Have a wonderful time at Lord's Day School. 우리 주님께 우리 아이들을 인하여 박수 주시기 바랍니다. 아멘. 다 함께 일어서서 찬양합시다. 오늘 처음부터 끝까지 우리 주님의 은혜를 묵상합니다. 그 은혜를 찬양하기를 원합니다. 시작됐네. 우리 주님의 능력이 날 삶을 다스리고 새롭게 하네. 자유하네. 죄와 사망으로부터 날 삶은 변하고 난 충만하네. 은혜로다. 은혜로다. 시작됐네. 우리 주님의 능력이 나의 삶을 다스리고 새롭게 하네. 자유하네. 죄와 사망으로부터 나의 삶을 변하고 난 충만하네. 은혜로다. 생각하며 잠깐 주님 앞에 기도하기를 원합니다. 우리 주님의 은혜를 의지하며 우리의 연약함을 고백하기를 원합니다. 우리의 부족함을, 우리의 죄를 다 주님 앞에 내려놓기를 원합니다. 항상 우리는 주님 앞에 부족한 존재입니다. 항상 주님 앞에 우리가 나아가지 못해야 할 그런 존재입니다. 그러나 주님께서 은혜로 보혈을 흘려주시고 그저 받아주신다고 선포해 주십니다. 그 사랑을 받아들이는 마음으로 그 은혜를 의지하여 완전히 아낌없이 숨김없이 우리 자신을 그대로 주님 앞에 내려놓기를 원합니다. 기도하시기를 바랍니다. 아버지 너무나 부족합니다. 아버지 은혜를 의지하다고 모든 죄를 용서하시는 주님의 은혜 너무나 귀합니다. 아멘.
갈 길 모두 마치고 주 얼굴 볼 때 나는 공도 전혀 없도다 오직 주의 은혜라. 지금까지 지내온 것 주의 크신 은혜라. 한이 없는 주의 사랑 어찌 이루 말하냐. 찬하게나 주의 손이 항상 살펴주시고 모든 일을 주 안에서 영원하게 하시니. 아멘. 주의 은혜라 주의 은혜라 내 평생 살아온 길. 주의 은혜라 주의 은혜라 담이 없는 사랑. 달려갈 길 모두 마친 후주 얼굴 볼때 나는 전혀 없도다 오직 주의 은혜라. 달려갈 길 모두 마친 후주 얼굴 볼때 전혀 없도다 오직 주의 네, 사랑하는 성도님들이 지금 여러 가지 어려운 일을 통과하고 있으신 분들도 계십니다. 육신적으로, 경제적으로, 관계의 면에서 많이 힘든 상황에 있는 형제 자매님들이 계십니다. 뿐만 아니라 우리의 과거, 우리의 삶을 돌아보면 여러 가지 일들이 있었습니다. 좋은 일들도 많이 있었고 어려운 일들도 있었고, 그러나 그 가운데 항상 똑같은 여전히 신실한 그 한 가지는 주님의 은혜였습니다. 주님의 은혜로 인도해 주시고, 주님의 은혜로 역사해 주시고, 주님의 은혜로 용서해 주시고 용납해 주시고, 이 시간 우리와 함께 하심을 감사를 드리며 그 용납을, 그 은혜를 완전히 의지하며 주님 앞에 사랑하는 사람들과 함께 나아갑니다. 주여 받아 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 아멘. 다 함께 신앙 고백하기를 원합니다. 시작. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 내가 믿사오니 그는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저희로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공회와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 아멘. 서로 뜨겁게 인사해 주시면서 앉아주시기를 바랍니다. Welcome. 반갑습니다. 반갑습니다. 오랜만에 오신 분들도 계시고요. Welcome. 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 반갑습니다. Alright. 오케이. 광고 말씀 같이 보기를 원합니다. 주일날 주님의 예배에 나오신 것 환영합니다. 그리고 주님께 영광을 돌립니다. 이 예배 가운데 성찬식이 있다는 것을 기억해 주시고, 예배 중에서도 마음을 준비해 주시고 주님 앞에 나아간다는 것, 하나님 보좌 앞에 우리가 모였다는 것을 한 번 더 기억하고 기념하며 참여하는 우리의 모습이 되기를 바랍니다. Alright. 여러분들이 받아가신 그 크리스마스 박스들 있죠? 아이들한테 보낼 그 선물을 준비하는 박스들, 여러분 많이
이미 다시 갖고 오신 분들이 계시지만 다음 주에 갖고 오게 될 것을 기대하고 있습니다. Alright, Danny, please turn on the video. 이 비디오는 그 이벤트에 대한 그런 내용입니다. The joy of seeing a child open the boxes for the first time is just, it's incredible. There's squeals and screams, and they're so excited to see what's inside their box. Oh my goodness! Every shoebox gift represents the love of God to them. We are so excited. Many of the children receive the shoebox for the first time in their life. We're here with Operation Christmas Child. The kids are so excited. We had the opportunity to hand out some of the boxes with so much joy, so much happiness. And it gives us an opportunity to present the gospel. We pray that these boxes will be used to bring a lot of happiness and joy, but more importantly, the gospel to each heart, all these little children around the world. What a great gift. I get a present, I get to know who Jesus is, but not only that, I get to be discipled in his ways. Hundreds of thousands of volunteers work with Operation Christmas Child every year, preparing these boxes, praying for the boxes, that God will use them in a mighty way for his glory. This little shoebox has the opportunity to change the world. Not only are they going to get a shoebox, they're going to get the love and the message of Jesus Christ. Some go by helicopter, some go by ship, some go by camel, donkeys, canoes. We go at great lengths to take these boxes to children in the most remote parts of the world. And it's an incredible journey. After these children open the box, they have the opportunity to go through the greatest journey, the 12-lesson discipleship program, where they get to learn more about Jesus Christ. Right now, I'm right outside of Mazatlan, Mexico, about 6-hour drive up in the mountains. This is an indigenous people group, people that never heard the gospel before. The kids and the families that accepted Christ, almost 100 altogether, have now started a church. Hemos visto una experiencia preciosa, grande, ¿verdad?, en el pueblo. Y ese pueblo va a ser el medio para llevar el evangelio a otro lugar. Que estas bendiciones que son de las cajitas sigan llegando hacia arriba en la montaña. This shoebox gives us an opportunity to continue to shine the bright light of the gospel in the darkest and remote places around the world. We're seeing families come to know Jesus. Churches are sprouting up in these communities. These children are rising up to be disciples in their own country. The gift box and the gospel of Jesus Christ bring hope to our children, to bring the smiles back on their faces. No greater need and no greater time than right now for us to go out and serve boldly. This is what these shoe boxes are all about, to go out and to bring the hope of Jesus Christ around the world. I'm just so amazed at what God does each and every year. This is an opportunity to impact the lives of millions of children, just like you've seen. But we need more boxes for next year. Every box is an opportunity for us to share the gospel of Jesus Christ. So thank you, and God bless each and every one. The glory Christ the Lord. 그게 Operation Christmas Child의 사역입니다. Samaritan's Purse이라고 그 단체에서 하는 것인데, 그 흰머리 할아버지 있죠? 누구 좀 많이 본 사람 같지 않습니까? 빌리 그레이엄 목사님의 아들이에요. 빌리 그레이엄 목사님의 아들이 지금 하는 그 사역인데, 여러분이 그 박스를 채워가지고 보내면은 곳곳 가가지고 복음이 심어지고 아이들이 주님을 닮아가는 그 사역에 참여하게 됩니다. 그래서 그것을 다음 주까지 갖고 와 주셨으면 합니다. 꼭 다음 주까지 갖고 와 주시고요. 혹 가져가시지 못하신 분들, 그날 우리가 맨 처음 그 박스를 갖고 왔을 때 여러분이 다 가져가셨어요. 그래서 나는 하고 싶은데 받지 못했다 하시는 분이 혹 계신다면은 여러분 집에 있는 그 박스 하나 있죠? 신발 그 박스,
그 정도만 그것을 만들어 가지고 오시면은 그것도 보낼 수가 있는 것입니다. 하여튼 다음 주까지만 준비해 주시면 되겠습니다. 너무나 귀한 사역이라고 생각이 됩니다. Alright. 추수감사절 예배는 11월 21일에 있다는 것을 기억해 주시기를 바라고요. 11시에 연합 예배로 드려집니다. 그 예배를 예비하여 우리가 함께 먹는, 함께 교제하는 시간이 있는데 그 시간을 위하여 사인업 쉿이 준비되어 있습니다. 여러분이 각각 한 개씩 가져와서 그냥 드링크라도 우리 한 사람씩 갖고 와가지고 함께 나누는, 함께 감사하는 예배를 드리는 귀한 날이 될 것이라고 믿습니다. 장성숙 전우사님하고 사인업해 주시면 되겠습니다. 그게 다 준비가 되어 있습니다. Alright. 문의는 우리 전우사님에게 물어보시면 되겠습니다. 오케이? Alright. 여러분 잘 계셨습니까? 한 주 잘 지내셨습니까? 예방주사 거의 마지막 거도 받으셨습니까? 그거 받으신 분도 계시고 안 받으신 분도 계시고 그거 참 저 이번 주에 받았어요. 저 개인적으로는 안 받을까 생각했는데 여러분 생각해서 받았습니다. 죽을 뻔했어요. 하루는 좀 힘들더라고요. 완전 이거는 뭐 감기도 아니고 그냥 맥이 슉 빠지는데 참 신기하더라고요. 한 사람 한 사람마다 달라요. 저하고 둘이 어머니 권사님도 같이 맞았는데 우리 어머니는 멀쩡하십니다. 참. 다 함께 찬송합시다. 주의 곁에 있을 때 마음이 든든하오니 주여 내가 살 동안 인도하여 주소서. 주여 나를 인도하소서. 바른 세상 살 동안 주여 인도하소서. 피난처인 예수여 세상 물결 범할 때 그 신을 되베푸사 나를 숨겨주소서. 주여 나를 인도하소서. 바른 세상 살 동안 주여 인도하소서. 세상 풍파 지나고 영화로운 나라와 눈물 없는 곳으로 들어가게 하소서. 주여 나를 인도하소서. 바른 세상 살 동안 주여 주여 한 번 더 부르시겠습니다. 주여 나를 인도하소서. 바른 세상 살 동안 주여 인도하소서. 네. 우리 신성의 권사님 앞으로 나와 주셔서 예배를 위하여 기도해 주시겠습니다. 먼저 사랑하시고 주의 자녀로 삼아주신 것 감사와
함께하여 주시고 날마다 더욱 새로워지고 변화된 삶을 살아가도록 도와주시옵소서. 예수 그리스도를 통해 확증해 주시고 베풀어 주신 하나님의 그 크신 사랑 안에 늘 거함을 기뻐하게 하시고 주님의 말씀대로 행하여서 그리스도의 이름을 더욱 높여드리는 귀한 믿음 주시길 간절히 기도드립니다. 오늘 주님의 날을 기억하게 하시고 하나님 앞에 나와서 예배드리게 하시니 감사와 영광을 드립니다. 세상의 즐거움이나 이익보다 주님의 날을 더욱 소중히 여기며 기억하는 성도들이 다 되게 하여 주시옵소서. 말씀으로 주님의 백성을 먹이시는 볼 목사님께 하나님의 전신갑주를 입혀주시고 성령께서 함께하여 주셔서 생명의 귀한 말씀만을 전하실 수 있도록 하여 주시고 그 말씀을 듣는 저희들에게는 회개와 결단이 되는 귀한 예배가 되게 하여 주시옵소서. 전능하신 하나님 아버지, 이 시간 머리 숙여 기도드리는 저희들 모두 주께서 가르쳐 주신 바른 길로 행하게 하시고 크신 능력을 덧입혀 주셔서 주님께서 주신 힘으로 곤비치 않으며 말씀과 기도로 무장하고 주의 복음을 담대히 전하는 삶을 살아가도록 하여 주시옵소서. 각 가정마다 하나님께서 주인이 되셔서 늘 함께 거하시고 간구하는 기도를 들어주시길 간절히 기도드립니다. 몸이 연약하여 예배에 참석하지 못하는 형제 자매들을 기억하시고 특별히 이 시간 예수 그리스도의 치료의 손길을 통해 나음을 받는 귀한 시간이 되게 하여 주시옵소서. 이와 같이 성령도 우리의 연약함을 도우시나니 우리는 마땅히 기도할 바를 알지 못하나 오직 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 친히 간구하시느니라. 하나님 아버지 도와주시옵소서. 하나님께서 저희들을 사랑하셔서 끝까지 참아주시고 이끌어주시며 저희들의 부족함까지도 채워주시는 아버지 하나님께 감사와 영광을 드립니다. 이 시간 어린아이에서부터 장년에 이르기까지 이곳에서 드려지는 예배를 사모하고 모이기를 힘쓰며 말씀으로 위로받고 기쁨으로 교회를 위해 수고하는 귀한 성도들이 다 되게 하여 주시옵소서. 신령과 진정으로 드리는 이 예배를 받아주시고 이 시간 친히 임재하여 주셔서 홀로 영광 받아 주시옵소서. 교회의 머리가 되시고 근본이 되시며 친히 만물의 으뜸이 되신 예수 그리스도의 귀하신 이름으로 기도드립니다. 아멘. 귀한 기도 감사드리고 주님께 영광을 돌립니다. 하나님의 말씀 같이 보기를 원합니다. 골로새서 2장 13절부터 15절 그리고 18절과 19절 보기를 원합니다. 골로새서 2장 13절부터 15절 다 같이 읽으시기를 원합니다. 시작. 또 범죄와 육체의 무할례로 죽었던 너희를 하나님이 그와 함께 살리시고 우리의 모든 죄를 사하시고 우리를 거스르고 불리하게 하는 법조문으로 쓴 증서를 지우시고 제하여 버리사 십자가에 못 박으시고 통치자들과 권세들을 무력화하여 드러내어 구경거리로 삼으시고 십자가로 그들을 이기셨느니라. 아멘. 아멘. 그리고 18절 그리고 19절 시작. 아무도 꾸며낸 겸손과 천사 숭배를 이유로 너희를 정죄하지 못하게 하라. 그가 그 본 것에 의지하여 그 육신의 생각을 따라 헛되이 과장하고 머리를 붙들지 아니하는 자라. 온몸이 머리로 말미암아 마디와 힘줄로 공급함을 받고 연합하여 하나님이 자라게 하심으로 자라느니라. 아멘. 아멘. 저번 주에 여러분들에게 말씀드렸습니다. 마틴 루터를 통하여 일어난 교회 안의 개혁, 그 개혁을 우리가 보았을 때 거기에서는 그때의 복음을 다시 한번 발견한 그런 상황이었습니다. 어떤 복음이요?
은혜로 사는 삶의 복음, 거저 주시는 하나님의 의, 예수님의 피로 인하여 우리에게 주어지는 예수 그리스도의 공로, 그 공로의 그 삶의 은혜의 삶의 복음이 율법주의에 얽매이고 완전히 눌려있던 그 사회에 임팩트가 너무나 위대하여 완전 사회를 뒤집히게 되는 그런 상황이 이르게 되었습니다. 아주 멋있는 하나님의 운동이 거기에서 시작이 되었습니다. 물론 피가 많이 섞여 있고 어려운 일들도 많이 따랐습니다. 그렇지만 분명히 복음을 다시 한번 발견하게 되는 그런 귀한 시대였습니다. 은혜의 복음, 거저 주시는 하나님의 의, 그 의의 복음을 그들이 다시 발견하며 삶에 적용하여 그것을 위하여 목숨을 바치는 생명보다 귀한 하나님의 은혜, 하나님의 임재, 예수 그리스도의 의, 그것을 선포하는 그들의 모습이었습니다. Alright. 그것을 저번 주에 우리가 생각했습니다. 사회 안에서 역사하시는 하나님의 복음을 우리가 생각할 수가 있습니다. 골로새서하고 모든 편지들, 성경 말씀에서 나오는 편지들은 거기에 있는 그 상황에 묶여 있는 편지들이에요. 그 편리 따라서 사도 바울이 써준 그런 편지들입니다. 그렇기 때문에 그 사회를 어느 정도 아는 것이 매우 중요합니다. 오늘 방금 읽었던 그 내용 있잖아요. 거기 나오는 그 18절의 말씀은 아무도 꾸며낸 겸손과 천사 숭배, 이 천사 숭배가 도대체 무엇인지 그것을 알아야지만 우리가 그것이 어떻게 우리에게 적용되는지 그런 것도 알 수 있는 것이 아닙니까? 그 사회를 알기 위하여 그 주변에 있었던 그 도시들도 그 모습들을 보면은 조금 더 그 영적 상태를 알 수가 있습니다. 그것을 살펴보면은 요즘 계속 이렇게 내려온 그런 파파러스, 조각들, 여러 가지 그런 물건들, 그런 것들이 있습니다. 그런 것들을 우리가 찾아보면은 그들이 무엇을 믿었는지, 어떻게 생각했는지 알 수가 있습니다. 그들은 천사들도 믿었고 마귀들도 믿었고 그리고 여러 가지 미신에 얽매여서 살고 있었던 그런 사람들이었습니다. 여러 가지 동상도 만들기도 하고 여러 가지 부적을 달고 다니고 그 부적으로 인하여 비싼 돈을 주고 그 부적들을 책으로 만들어서 집에서 간직하는 그런 사회였습니다. 거기에서 살고 있었던 이 사람들. 그 유대인들은 어땠습니까? 그래도 그 바리새인들이 지켜주고 있었는데 그래도 순수한 유대교의 그 법을 지키고 있었겠지? 아니요. 그렇지 않습니다. 그 유대인들도 역시 거의 다 미신을 그대로 받아들이며 유대인의 그 습관, 풍습 그런 것과 섞어서 잡종, 그러니까 우리 어떤 면을 얘기하면 짬뽕의 그런 종교 생활을 하고 있었던 그런 종교에 얽매여 있던 그런 사람들의 모습이었습니다. 그런 근거를 성경에서도 볼 수가 있습니다. 여기에 배경을 보고 원한다면은 골로새 사람들 옆에 있는 그 도시는 에베소였습니다. 에베소의 그 장면을 우리가 보면은 그들이 섬기는 신이 있었고 그 신과 함께 섬기는 여러 가지 잡종의 천사들, 마귀들, 그리고 풍습들 있었습니다. 그것을 보기 위하여 사도행전 19장 보기를 원합니다. 사도행전 19장. 19장 13절부터 19절까지 19절까지 천천히 이 내용을 우리가 자세히 파악하면서 그들의 상황을 이해하고자 합시다. 사도행전 19장 13절. 이에 돌아다니며 마술하는 어떤 유대인들이 시험 삼아 악귀 들린 자들에게 주 예수의 이름을 불러 말하되 내가 바울이 전파하는 예수를 의지하여 너희에게 명하노라 하더라. 그래서 또 어떻게 한다고요?
예수님의 이름을 사용하여 사도 바울이 선포하는 예수 그리스도의 이름으로 나갈지어다 그러는 거예요. 그들이 이런 마귀들을 그렇게 쫓아내는 그런 사람들이 있었다는 것입니다. 예수님을 믿지도 않으면서 사도 바울이 선포하는 예수님의 이름으로 나갈지어다. 그런 부족들을 보면은 나중에 있는 부족들이죠. 천사들의 이름도 나오고요. 우리엘의 이름으로 이런 것이 있습니다. 우리엘이여 아렐이여 미가엘이여 나의 아내를 지켜주시옵소서 순산하게 해주시옵소서 그런 표지들이 있습니다. 그리고 그 나오는 그 부족들 가운데 예수님의 이름도 들어가는 것이 있고요. 다윗의 이름도 들어가는 것이 있고요. 여러 가지가 있습니다. 제가 말씀드렸다시피 짬뽕이었어요. 사용할 수 있는 것을 다 그냥 도움이 될 것 같은 거는 다 포함해가지고 그 마술, 삶 그리고 그런 종교의 모습들. 14절 같이 읽겠습니다. 시작. 유대의 한 제사장 스게와의 7 아들도 이 일을 행하더니 악귀가 대답하여 이르되 내가 예수도 알고 바울도 알거니와 너희는 누구냐 하며 악귀 들린 사람이 그들에게 뛰어올라 눌러 이기니 그들이 상하여 벗은 몸으로 그 집에서 도망하는지라. 나는 예수님도 알고 사도 바울도 아는데 도대체 니들은 누구냐? 그러면서 그들에게 덤벼가지고 벌거벗기고 그리고 몸이 상하게 하고 집에서 내쫓아 버리는, 귀신을 내쫓으려고 하다가 본인들이 내쫓음을 당하는 너무나 수치스러운 그들의 모습이었습니다. 그것을 이어서 일어나는 부흥의 모습을 보시기를 바랍니다. 17절 시작. 에베소에 사는 유대인과 할례인들이 다 이 일을 알고 두려워하며 주 예수의 이름을 높이고 믿는 사람들이 많이 와서 자복하여 행한 일을 알리며 또 마술을 행하던 많은 사람이 그 책을 모아 가지고 와서 모든 사람 앞에서 불사르니 그 책의 값은 계산한즉 은 5만이나 되더라. 아멘. 이 사건을 보고 오직 예수 그리스도가 왕이라는 것을 확실하게 믿고 왕으로 다스리시는 예수님의 은혜에 충격을 받고 그들이 갖고 있었던 그 모든 마술책들, 부적책들 여러 가지를 다 끄집어내서 불살았다는 것입니다. 불로 태웠다는 것입니다. 그랬더니 여기에서 나오는, 그리고 여기에서 여러분들이 알아야 될 것은 여기에서 나오는 그 내용들 가운데에 17절 에베소서에 사는 유대인과 할례인들이 다 이 일을 알고 두려워하며 주 예수의 이름을 높이고 믿는 사람들이, 누가 그랬다고요? 믿는 사람들이 많이 와서 자복하여 행한 일을 알리며, 믿는 사람들이, 즉 그리스도인들이 집에 있는 우상들을 꺼내가지고 부적들을 가지고 나와서 불태웠다는 것입니다. 무슨 말입니까? 이미 섬기고 있던 신들 위에 예수님을 영접한 것입니다. 예수님을 영접했지만 동시에 원래 섬기던 그런 신들을 버리지 못했던 자들입니다. 네? 나중에 또 말씀드리겠지만 지금 제가 참지 못해서 말씀드리지만 우리 그리스도인들의 모습과 너무나 비슷하지 않습니까? 예수님을 영접했지만 여전히 세상과 타협하며 주님만을 위해서 우리가 살지 못하는 너무나 안타까운 우리의 모습이고, 완전히 주님만 의지하며 참으로 주님께서 나를 다스리시고 나를 인도하시고 나의 만족이 되어주시고 나의 보호가 되실 수 있는 분이신가, 그것을 의심하는 우리의 모습이 될 때가 많이 있지 않습니까? 다른 것을 의지할 때가 많이 있지 않습니까? 항상 그것이 우리에게 시험이에요. Again, 나중에 한번 말씀드리겠지만 내 자신의 만족과 안정함 그리고 삶의 의미를 위하여 다른 것을 의지하는 것이 믿는 사람의 평생의 씨름입니다. 나의 무엇보다 예수 그리스도를 아름답게 보고 우선으로 보고 모든 것으로 알게 되는,
내가 가장 사랑하는 사람, 남편, 아내, 자녀보다 예수 그리스도만 나의 로열티, 오직 그리스도만. 얼마나 사랑하냐면은 오직 그리스도만 사랑한다고 그렇게 고백할 수 있는 우리가 항상 되는 것이, 그것이 우리의 평생의 싸움이 아닙니까? 내 자신과의 싸움. 그렇지만 여기에 이 순간 적어도 이들은 자기의 삶의 금연, 보이는, 예전에 섬겼던, 내가 의지했던 모든 신을 대표하는 그 부족들을 가지고 나와서, 나는 이제 이거 쓸모없지만 다른 데서 팔면은 다른 사람들이 쓸 수 있겠지, 그리고 돈을 그래도 벌을 수가 있는데, 그게 아니에요. 냉정하게 그것을 버리는 것입니다. 기억나지 않습니까? 옛날에 이렇게 락앤롤 음악이 마귀의 음악이라고 많이 얘기해가지고 많은 그 젊은 청년들이 그것을 불태워버리는 그런 모습들이 있었습니다. 거기에서 옆에서 보는 사람들 가운데 지가 원하지 않는다면 다른 데 가서 팔아가지고 돈이라도 조금 남기지, 그렇게 얘기했지만, 그렇지만 그들의 그게 올바르게 생각한 것인지 잘못 생각한 것인지, 무엇보다 나는 예수 그리스도를 사랑하겠다는 그 마음은, 그 의도는, 그 이유는 참 좋은 것이었다고 생각이 됩니다. 그 믿음. 여기에 나오는 5만이라는 그 금액은 어마어마한 금액입니다. 영어로 계산해 왔는데요. Anywhere, 제가 본 것 중에 between $200,000, 20만 불, and $6 million. 계산하는 것 따라서 그 사이에요. 적어도 20만 불? 20만 불, $200,000. to $6 million. 어마어마한 돈입니다. 한국에서도 부적을 사면 비싸지 않습니까? 점쟁이 따라서. 그렇지 않습니까? 네, 아주 큰 금액. 삶에 진짜 아주 큰 자리를 차지하고 있었던 이 모든 것을 예수 그리스도 앞에 굴복시키는 것입니다. 왜? 예수님이 왕이시기 때문에, 예수님의 은혜의 단맛을, 예수님의 은혜의 귀함을, 예수 그리스도의 의를 받아들였기 때문에 이것은 당연한 반응이었습니다. 얼마나 귀한 모습이었습니까? 아멘? 이게 에베소서에서 있었던 부흥이에요. 진짜 이렇게 교회 안에서 이미 예수님을 영접하고 섬기겠다고 했던 Jesus is Lord 이라고 했던 사람들이 다른 것을 의지했던 자기들의 모습대에서 회개하고 다 그 모든 신들을, 부적들을 갖고 나오는, 그리고 버려버리는 아주 귀한 믿음의 장면, 은혜의 올바른 당연한 반응의 모습이었습니다. Alright. 그러면 이것과 우리 골로새서에 있는 사람들, 그 사람들의 모습과 비슷한 점이 어디에 있을까요? 그 지역 전체의 분위기는 비슷했다고 학자들이 말합니다. 그래서 천사들의 이름을 사용하기도 하고, 그리고 기독교 안에서도 계속 그 다른 신들을 섬기기도 하고, 다른 천사들 그 말을 사용하기도 하고, 과거에 있었던 그 성도들의 이름을 꺼내면서 그것으로 부적을 삼아 자기의 그 운명을 바꾸려고 하는 많은 그들의 모습, 그런 것을 볼 수가 있었습니다. 제가 이렇게 말씀드리고 있는데 너무나 어느 정도 현실적이 아닙니까? 옛날에 제가 본 영화가 있었습니다. 그 영화를 만드는 그런 그런 영화들 만들지 않습니까? 영화를 만든 그 과정을 보여주는 영화. 근데 그 영화를 봤더니, 이 영화를 만드는 그 과정을 보여주는 영화를 봤더니, 이 영화를 만들기 전에 아주 크게 대성공했던 그 영화입니다. 그 영광을 만들기 전에, 이거는 미국 사람들이에요. 이 미국 사람들이 돼지 머리를 갖다 놓고 거기에다가 절하고 있더라고요. 미국 사람들이 돼지 머리를 갖고 일단 제사하는 거예요. 그냥 뭐 좋은 게 좋은 거잖아요. 조금이라도 뭐 도움이 된다면은 why not? 뭐 그런 식으로 그렇게 생각하는 것은 그렇게
근데 이런 것은 이렇게 단순한 문제라고 생각하지 않습니다. 믿는 사람들은 우리가 마귀를 무시하지 않거든요. 업신여기지 않습니다. 단 한 가지, 예수님이 왕이라는 것이죠. 예수님이 그 모든 것을 다스리고 계시는 것이죠. 그냥 모든 것이 아무것도 아니기 때문에 그게 아니라 예수님의 능력 비해서는, 예수님의 그 권세 비해서는 그 모든 권세들은 아무것도 아니라는 것입니다. 우리는 예수님의 권세를 입고 살고 있는 자들이잖아요. 계속 제가 앞서가고 있는데요. 그런데 그 골로새 사람들과 또 에베소 사람들과 다른 점이 있습니다. 다른 점은 무엇이냐면은 적어도 그 에베소 교회에서는 부흥이 일어나가지고 자기의 부족들을 다 태워버렸습니다. 그렇지만 골로새 사람들은 어떻게 하고 있었습니까? 우리가 방금 읽었던 것처럼 어떻게 하고 있었죠? 아무도 꾸며낸 겸손과 천사 숭배를 이유로 너희를 정죄하지 못하게 하라. 계속 속임을 당하고 있었던 것이에요. 예수님을 섬기는 동시에 천사들에게 기도를 하고 그 부족들을 의지하고 있던 그들의 모습이었습니다. 너무나 안타깝지요. 그래서 이 골로새서가 시작할 때 예수님은 누구냐? 예수님은 창조주 하나님이시며 모든 것을 다스리시는 분이시며 그분이 육신을 입으셔서 완전한 제사로서 우리가 주님의 것으로 만들었다. 그래서 이제 우리는 예수 그리스도의 새 창조에 참여하는 하나님의 자녀들이 된 것이다. 그렇게 선포한 이유가 무엇입니까? 이 다른 것들은 이제 우리를 지배할 자격이 없다는 것입니다. You understand? 그래도 우리는 다른 것을 의지해요. 이건 이제 골로새 사람들의 이야기만 아닙니다. 필리핀 장면을 하나 보여드릴게요. 필리핀 어느 성전에 들어갔더니 여기에 그 부처 우상 있기도 하고 그 뒤에 보면은 십자가도 있고 또 마리아까지 포함되어 있습니다. 오케이? 그냥 이거 다 좀 힘이 있을 것은 다 그냥 써보는 것이죠. 조금 도움이 될 것, 운이 좋게 만들 것, I don't know. 하여튼 그렇게 많이 하고 있습니다. 기독교적인 미국은 좀 다르겠죠? 한 가지 더 보여드릴까요? Psychic, 네? Spiritual Healer 전화번호가 있습니다. 그리고 그 차 밑에 보면은 이렇게 fish 그림이 있고 십자가가 있습니다. 그리고 많은 그 사이킥 힐러들이 자기들은 예수님을 믿는다고 얘기하는 사람들 많이 있습니다. 그 중에서도. 그러니까 이거는 그냥 남의 이야기가 아닙니다. 그렇지만 우리 주님은 어떤 주님이십니까? 주님께서 십자가에 우리를 대적하는 모든 권세들의 그 검을 빼앗으셨습니다. 그들은 우리를 공격할 수 있는 것은 우리의 죄입니다. 우리의 죄로 인하여, 우리의 부족함으로 인하여 하나님 앞에 나아가지 못한다는 것을 항상 얘기하고 있고, 우리는 사랑을 받을 수 있는 존재가 아니라는 것, 우리는 치료를 받을 수 있는 존재가 아니고 용서를 받을 수 없는 존재라고 항상 선포하고 있는 그들의 음성을 듣고 우리는 오히려 그들을 의지하게 됩니다. 조금이라도 나에게 favor를 줄까봐, 운을 줄까봐, 나를 해치지 말라고 그들을 완전히 꼬시는 것입니다. 종교적인 그런 모습도 있고 사회적인 그런 모습도, 여러 가지 다른 것을 의지하는 우리의 모습도 있습니다. 미국도 역시, 여기에도 역시 그런 모습이 많이 있다는 것을 우리가 기억하기를 바랍니다. 우리 한 사람 한 사람마다 제가 방금 말씀드렸습니다. 우리의 평생에 할 싸움은 예수 그리스도를 가장 귀하게, 오직 예수 그리스도만 사랑하는 것이 우리의 평생의 싸움이라고 말씀드렸습니다. 그리고 그것이 비결입니다. 우리는 많은 신들을 섬길 필요가 없습니다. 여러 가지를 모을수록 나에게 힘이 더 세지는 것이 아닙니다. 오직 우리에게는 예수 그리스도가 있는 것입니다. 예수 그리스도께서 나의 죄를 감당해 주셨기 때문에 이제 마귀가 나를 이제 고소할 것이 하나도 없다는 것 기억하시기를 바랍니다.
맨 처음에 그 개혁주의가 종교 개혁이 일어났을 때 그 새로 발견했던 은혜의 하나님의 모습, 나에게 거저 주시는 예수 그리스도의 의를 기억하며 그 의를 의지하여 우리는 더 담대한 삶을 사는, 담대한 믿음을 갖는 우리가 되기를 바랍니다. 내 자신이 다른 것을 의지하는 것, 이제 앞으로 몇 주 동안 우리가 계속 그런 것들을 생각해 보겠습니다. 우리의 삶에 직접 지배하는 그런 우상들 더 생각해 보겠는데, 그렇지만 먼저 우리가 결심해야 될 것은 이미 주님께서 모든 것을 다스리시는, 나의 삶의 모든 권세를 만드시고 다스리시고 그것을 통하여 하나님의 영광, 우리에게는 선을 이루시는 주님이라는 것을 인정할 필요가 있습니다. 아멘입니까? 아멘. 여기에 19절에 그 비결이 나오고 있습니다. 골로새 사람들이 무엇을 잘못하고 있습니까? 머리를 붙들지 아니하는지라. 머리를 붙들지 아니하는지라. 모든 창조의 머리요, 교회의 머리는 누구입니까? 예수님입니다. 우리는 오직 예수님만 붙들면 되는 것입니다. 예수님만 붙들면 사는 것입니다. 그것도 잘 사는 것입니다. 삶의 이유, 삶의 의미를 찾게 되는 것입니다. 나의 존재의 가치를 알게 되는 것입니다. 그렇기 때문에 우리는 오직 예수 그리스도만 붙잡읍시다. 오직 예수 그리스도만 나의 삶의 안정이며 나의 삶의 만족이며 나의 삶의 기쁨이 되기를 바랍니다. 아멘. 그 만족으로부터 먼저 내가 그 만족을 체험하며 하늘나라에서 내려오는 그 평화를 누리고 그 평화의 자세로서 나와 함께 있는 사람들을 섬기는 우리가 되기를 바랍니다. 참으로 만족한, 예수님으로 만족한 사람이, 오직 그런 사람이 제대로 다른 사람들을 사랑할 수가 있는 것입니다. 내가 그 만족을 모르고 다른 사람을 사랑하다가 어떻게 됩니까? 내가 필요한 것, 내 것을 챙기는 것이 섞여지기 시작이 됩니다. 그렇지만 내가 필요한 것, 내가 챙겨야 될 것이 이미 주님 안에서 다 해결됐다면, 그렇다면 진짜 제대로 내가 참으로 원하는 대로 나의 아내, 나의 자녀, 나의 모든 사랑할 사람들을, 심지어 원수까지 사랑할 수 있는 것이 아닙니까? 내가 바라는 것이 없으니까 그들 통하여 받는 것은 보너스. 또 한 가지 하나님의 사랑의 표현. 아멘입니까? 오직 주님만 의지합시다. 주님만 바라봅시다. 그래서 오늘 성찬식을 함께 하기 전에 우리 주님의 은혜를 생각하며 오직 주님만 바라보는 우리가 되기를 위하여 한 가지 더 구절 여러분들과 나누고 싶습니다. 이건 구약에서 나오는 시편 27편 4절입니다. 같이 읽읍시다. 시작. 내가 여호와께 바라는 한 가지 일, 그것을 구하리니 곧 내가 내 평생에 여호와의 집에 살면서 여호와의 아름다움을 바라보며 그의 성전에서 사모하는 것이라. 아멘. 아멘. 우리 오직 예수님만 바라봅시다. 아멘. 오직 우리 예수님만 의지합시다. 오직 예수님만 우리의 피난처로 삼으십시다. 오직 예수 그리스도만 사모합시다. 아멘. 아멘. 한 번 더 함께 또 한 번 읽겠습니다. 시작. 내가 여호와께 바라는 한 가지 일, 그것을 구하리니 곧 내가 내 평생에 여호와의 집에 살면서 여호와의 아름다움을 바라보며 그의 성전에서 사모하는 것이라. 아멘. 여호와의 아름다움은 오직 예수 그리스도입니다. 여러분, 예수님으로 만족하기 위하여 어떤 하나님의 은혜를 사용하고 계십니까? 그 중에 하나는 그냥 갑자기 제가 지금 생각나서 말씀드리는 것입니다. 어떤 면으로 예수님 중심으로 살기로 결심한 것이 표현이 되고 있습니까? 물론 주일날 이렇게 하나님 앞에 하나님의 자녀들과 함께 예배를 드리는 것이죠. 이 성전의 내용이 나오고 있지 않습니까? 이 건물은 성전이 아닙니다. 그렇지만 분명히 하나님의 가족은 성전입니다. 꾸준히 형제 자매님들과 함께 어려워도 일부러 서로 사랑하며 걸림돌을 넘어가며 예배를 드리는 여러분들의 모습,
또 매일마다 하나님의 말씀, 그 말씀 가운데 하나님과 씨름하며 하나님과 사랑을 나누는 모습. 제가 여러분에게 한 가지 고백해도 될까요? 요즘 우리는 성경 읽기표 따라서 선지자들을 보고 있습니다. 특히 예레미야를 보고 있습니다. 예레미야를 읽으면서 마음이 우울해지는 거예요. 예레미야는 눈물의 선지자가 아닙니까? 그리고 원치 않게도 예루살렘이 망하는 모습을 기록한, 그렇지만 그 가운데 하나님의 은혜와 약속을 의지하는, 그리고 하나님의 아름다움을 바라보는 그의 모습이 있더라고요. 그렇지만 저는 전체를 보면서 내 자신의 우울함을 느껴질 때가 있었습니다. 그 가운데 우리의 상황을 생각하며 씨름해 나아가며 예레미야와 같이 우리에게 어려운 상황이 있을지라도, 아니 지금과 달리 직접 핍박이 일어난다고 그래도 그 가운데에서 예수 그리스도를 바라보며 나를 사랑하시며 나를 위하여 목숨을 바쳐주신 예수 그리스도를 의지하며 그의 구원을 기대하며 열심을 품고 주님을 사모하는, 그런 씨름하며 그 사랑을 발견하는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 하나님의 말씀을 사랑하세요. 어려운 부분이 있다고 해도 오직 하나님 말씀 중심으로 삽시다. 이 말씀이 바로 우리 주님이십니다. 주님의 사랑을 표현하는 것이고요, 아름다운 주님의 모습을 보여주는 것입니다. 오늘 이따가 여러분이 이렇게 교제를 하실 때 하나님께서 기억하게 해 주신다면은 그 교제 가운데 그런 대화를 하시기를 바랍니다. 요즘 어떻게 여러분들의 마음에 하나님께서 말씀하시고 하나님의 모습을 보여주시고 계시는지, 어떻게 만족을 시켜주시고 있는 것인지, 어떤 면으로 여러분이 의지했던 나의 삶의 모든 우상들을 지배해 주시고 계시는지, 그런 내용 조금 더 구체적으로 여러분들이 함께 나누며 함께 주님 안에서 참된 교제를 나누는 이 예배를 이어서 드려지는 예배의 모습이 여러분들의 교제의 시간들이 되시기를 바랍니다. 적어도 주일날, 그렇죠? 그러면 주일날 그렇게 되면은 주일날 외에도 남편하고 같이 왔었거든요. 아내하고 같이 왔었거든요. 뭐 혼자 오신 분들도 계시지만, 근데 그게 이제 이어서 더 주중에도 예배자의 삶이 되는, 주님 중심으로 살게 되는 우리 모두가 될 것이라고 확실히 믿고 기대합니다. 아멘입니까? 아멘. 우리 창조와 교회의 머리가 되어주시는, 거저 의를 주시는 우리 주님만 의지합시다. 기도하겠습니다. 이 천사들의 이야기를 하고 마귀들의 이야기를 하고 아바 아버지, 그들의 상황을, 에베소 사람들의 상황, 골로새 사람들의 상황을 얘기할 때 옛날 먼 곳의 이야기같이 들릴 수가 있지만 너무나 현실적이라는 것도 우리가 느끼게 됩니다. 예수님이 너무나 아름답고 예수님의 의의가 너무나 귀하고 삶의 이유이면서도 우리는 너무나 쉽게 다른 것을 의지하고 딴 것으로 인하여 마음에 근심하며 불안해할 때가 있었습니다. 불안해하는 나의 모든 마음의 부분들 주님께서 만져주시고 지치고 굶주린 우리의 모습을 찾아와 주셔서 주님의 양을 찾아주셔서 먹여주시고 입혀주시고 보호해 주시옵소서. 주님의 약속을 지켜주시옵소서. 아바 아버지, 많이 지친 나의 형제 자매님들, 주님께서 참 만족이 되어주신다는 것을 체험하고 선포하게 해주세요. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 여러분들이 받으신 성찬식 도구가 있습니다. 이것은 우리 주님께서 십자가에서 흘리신 보혈과 찢기신 몸을 우리에게 보여주는 것이고,
영적으로 주는 것입니다. 성령님의 역사로 하나님의 보좌 앞에서 우리가 다 함께 예수님의 육신을 먹고 마시는 귀한 시간입니다. 혹 아직 예수님을 영접하지 않으신 분은 받지 마시기를 바랍니다. 혹 예수님 외에 다른 것을 그래도 의지해야 되겠다라고 하시는 분들은 드시지 마시기를 바랍니다. 혹 형제 자매님들을 그래도 나는 이 사람이 나한테 한 것 용서할 수 없어, 받아들일 수 없어, 사랑할 수 없어 하시는 분은 예수님의 몸을 분별하지 못하는 것이기 때문에 회개하고 드시기를 바랍니다. 회개하고 드시기를 바랍니다. 그리고 이번 주에 많이 죄를 지었다고요? 회개하시고 받으시기를 바랍니다. 여러분들의 삶에 아직도 우상들이 있다고요? 집에 가서 버릴 것이라고 결심하고 드시기를 바랍니다. 떡과 음료는 굶주린 사람들, 목마른 사람들 위하여 준비가 된 것입니다. 주님이 너무나 값진, 지금 나왔던 그 이야기의 가운데 나왔던 그런 값보다 아까 비교할 수 없는, 여러분들이 희생하는 것 무엇과 비교할 수 없는 그런 값진 보혈과 그리고 몸을 바쳐주셨습니다. 감사히 받아들이는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 제가 잠깐 기도하겠습니다. 아바 아버지, 여전히 우리의 삶에 세상과 타협하는 모습들이 있었습니다. 그럼에도 불구하고 이 자리에 불러주신 우리 주님 감사합니다. 주님의 보좌 앞에서 예수님의 떡을 먹을 때 역사해 주시옵소서. 우리 영혼의 참된 만족을 느끼게 해주시기를 원하옵고 하늘나라의 만족을 사모하게 해주시옵소서. 오직 주님께서 성령님의 능력으로 역사해 주실 것을 확실히 믿고 예수님의 이름으로 기도합니다. 떡을 드시기를 바랍니다. 그 다음 밑에 있는 잔을 벗기시기를 바랍니다. 나중에 힘들어하시지 마시고 다 같이 마시기 위하여 기도하겠습니다. 예수님께서 끝까지 우리를 위하여 피를 흘려주심을 감사를 드립니다. 우리 모두 다 함께 성령님의 능력으로 아바 아버지의 보좌 앞에서 주님의 피를 마실 때 우리의 삶에 참된 회개와 회복이 되게 해주시길 원하옵고 참된 상쾌함이 되게 해주시기를 간절히 기도하고 원합니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 잔을 드시기를 바랍니다. 성령님께서 이 시간 역사하사 우리의 모든 부족함을 예수님의 공로로 덮어주시고 하나님 앞에서 예수님의 살과 피로 이 잔치에 참여하게 해주심을 감사드립니다. 성령님께서 계속 역사해 주시고 우리는 다른 신을 의지하지 않겠습니다. 다른 무엇을 의지하지 않고 다른 무엇에게 기도하지 않습니다. 오직 성부, 성자, 성령에게 우리는 기도합니다. 이 기도를 분명히 들어주시고 우리의 삶에 참된 피난처와 만족이 되어주시는 예수님께서 지금도 역사하사 우리의 삶에 모든 것이 되어주심을 감사드립니다. 아바 아버지, 모든 영광을 받아 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 아멘. 다 함께 일어서서 찬양하기를 원합니다. 이 찬양은 말씀 전체의 내용입니다. 은혜 아니면 나서지 못하네. 십자가의 그 사랑
어둠 속에 매이던 내 영혼 갈게 방황할 때에 주의 십자가 영광의 그 빛이 나를 향해 비추어 주셨네. 주는 빛보다 더 붉은 내 죄 그리스도의 피로 씻기어 완전한 사랑 주님의 은혜로 새 생명 주께 얻었네. 은혜 아니면 나서지 못하네. 십자가의 그 사랑 능력 아니면 나서지 못하네. 은혜 아니면 나서지 못하네. 놀라운 사랑 그 은혜 아니면 나서지 못하네. 아멘. 나의 노력과 의지가 아닌 오직 주님의 그 뜻 안에서 의로운 자라 내게 말씀하셨네. 아멘. 완전하신 그 은혜로 은혜 아니면 나서지 못하네. 십자가의 그 사랑 능력 아니면 나서지 못하네. 은혜 아니면 나서지 못하네. 완전한 사랑 그 은혜 아니면 나서지 못하네. 이제 나 사는 것 아니요 오직 예수 내 안에 살아계시니 나의 능력 아닌 주의 능력으로 이제 주와 함께 살리라. 오직 은혜로 아멘. 나 살아가리라. 십자가의 그 사랑 주의 능력으로 나는 서리라. 주의 은혜로 나 살아가리라. 십자가 사랑 그 능력으로 우리의 결심입니다. 나 살리라. 주대로 나 살리라. 아멘. 전혀 우리의 공로가 아닌, 전혀 우리의 의의가 아닌 오직 주님의 공로, 주님의 의로 서기로 결심하는 나의 형제 자매님들, 아바 아버지, 전혀 우리의 경험이 아닌, 전혀 이 교회에 대한 만족이 아닌, 목사에 대한 만족이 아닌, 남편에 대한 만족, 아내에 대한 만족, 자녀에 대한 만족, 상황에 대한 만족이 아닌 오직 예수 그리스도의 은혜 그리고 의의를, 공로를 의지하며 주님께서 서게 해주시는 것 감사드리고 영광을 돌립니다. 이 사실로 인하여 주님께 드린 그 모든 정성을 주님께 받아주시고, 특히 오늘 우리 교제를 위하여 우리 조미경 권사님께서
귀한 것을 제공해 주셨습니다. 주님, 그 사랑의 손길을 주님께서 축복해 주시기를 원하옵고, 주님 앞에 바친 모든 헌금의 손길도 주님께서 축복하사 우리의 삶과 함께 주님께서 받아주시옵소서. 그 외에 다른 축복보다 오직 주님께서 받아주시고 주님의 임재로 응답해 주신다는 것, 그것보다 귀한 것이 없습니다. 오직 주님을 사랑합니다. 주님만 사랑합니다. 주님을 사모합니다. 주님께서 우리의 사랑을 받아주시고 모든 영광을 받아주시옵소서. 하늘에 계신 아버지, 이름 거룩하사 주님 나라 임하시고 뜻이 이루어지이다. 일용할 양식 주시고 우리들의 큰 죄 다 용서하시고 또 시험에 들게 하소서. 악에서 떠나소서. 되게 주의 나라 주의 권세 주의 영원 영원히 아멘. 지금은 오직 우리 주 예수 그리스도의 귀하고 귀하신 은혜와 아바 아버지의 그 무한하신 사랑과 성령님의 감화 감동 함께하심 하나 되게 해주심 다스리심이 오직 우리의 왕 예수 그리스도의 다스림을 달게 받아들이며 그 은혜로만 살기로 결심하는 모든 형제 자매님들 위해 지금부터 영도록 함께 하시기를 예수 그리스도의 이름으로 축원하옵나이다. 우리 주님께 모든 영광 돌립니다. Praise God. 축복된 하루가 되시기를 바랍니다.